सत्कारजोग खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु नानक देव जी महाराज जो सुबेर पर्वत से गए तो सिद्धा ने हैरान होकर पूछा कि केड़ी शक्ति नाल बेटी ऊंचाई ते पहुंच गए हैं। ते भाई गुरदास जी ने लिखा है, गुरबाणी संगत बिना दूजी ओट नहीं है राई। साडी आधार आसरा ओट गुरबाणी ते संगत है। इसको बिना मानव की टेक बिलती सब जा। असी जो भी गल करते हैं गुरबाणी की टेक लैके गुरबाणी का आसरा लैके ते संगत में असी जुड़े हैं। ते मैं बेनती करांगा सारे कि एक पंक्ति गुरबाणी की रल के पढ़ लईए। मैं 2 बार अगे पढ़ांगा, तुसीं पिछे पढ़नी है। दिल पीवो पाई अमृत नाम निदान, 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 दिल पीवो पाई अमृत नाम निदान। जदों गुरबाणी साडे हिरदे विच वस गई, गुरु साहिबां दीआं सिक्ख्यावां साडे हिरदे विच वस जाणगीआं, फिर मेल देर नहीं रहेगी, फिर तुमको मैं नहीं कोई करेगा। गुरु का काफला बन के इस सरबत के भले की लहर को मजबूती नाल अगे तोड़ सकां। जे हों आ गई कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरी जथेबंदी का नाम चाहिए, फिर असीं पछड़ जावांगे, फिर टकरा आएगा। मैं कहूँगा मेरा नाम चाहिए, दूसरा कहेगा मेरा चाहिए। असली जो भी करते हैं साडी भावना यही चाहिए, झंडे बुंगे गुरु के झूलते रहने, गुरु का नाम के रखना, पंथ की चढ़ती कला। किसी संस्था देनी, जो संस्थावां ने ये माध्यम भी जरूरी है, पर सोच साडी गुरु के झंडे बुंगे झूलते रहे, झूलते निशान रहे पंत महाराज के। ये साडी सोच इत्थे टिकी रहनी चाहिए। अपने आप को मिटाउना है, जिन्ना चिर असीं अपनी होंद नूं नहीं मिटाउंदे, अपनी होंद नूं अगे करांगे, झगड़े होंदे रहणगे, असीं आपस च लड़दे रहांगे, कारज कोई हो नहीं सके। ते पहली जरूरत ये है, सब तो जरूरी कि असीं ओट आसरा गुरबाणी का लैके अमृत वेले को गुरबाणी पढ़नी, फिर अपने कार्य शुरू करने दुनिया। जिहड़ा गुरबाणी नाल ना जुड़िया, जिहड़ा किता टाइम नहीं है मेरे को रब का नाम लैण दा, उन्हें तो जीवन ही खराब कर लिया। उन्हें कटिया की इथों जिहड़ा काम करने वाला सी कि रब का नाम लैना है, रब के कोल पहुंचना है, वो कीता ही नहीं, तो बाकी कीता की उत्ते बेकार चल गया सारा का जीवन। ते जिहड़ी मुंडली लोड़ ते साडी ये है कि सच्चे पातशाह बेनती करिए, सच्चे पातशाह तू मेहर कर ते असीं सुरखरू होके तेरे दर ते पहुंचीए। नानक लीन भयो गोबिंद सिओ ज्यों पानी संग पानी। एक बारी सिखा ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह नूं सवाल किया कि हे पातशाह, कई सिख तुहाडे बड़े नेड़े नेड़े रहिंदे आ, तुसीं उन्हां नूं कोई बहुता वचन नहीं देते, प्यार नहीं करते, ते कई तुहाडे लागे भी नहीं आउंदे, तुसीं उन्हां नूं बड़ा प्यार करदे। ते गुरु साहिबां ने कहा, उन्हां दा समझाउण दा ढंग सी, कहते आए पत्थर है ये पानी विच रख, वो पानी विच रख आए पत्थर,
फिर किते पतासा दिता, पतासा भी रख पानी में, पतासा पानी में रख दिता। फिर थोड़ी देर फिर कहते हो जो पत्थर पानी च रखा सी चुक लिया, सिर्फ वो पत्थर चुक लिया। फिर कहते हो पतासा भी पानी चो चुक लिया। जो पतासा लैन गए थे वो कहते पतासा तो घुल गया पानी च। गुरु साहब ने समझाया कि कुछ सिख एहो जे होंदे आ, पत्थर रूप होंदे आ, वो अपना आप बदलते नहीं, वो जीवते तिवें रहते हैं, भावें जिन्ना मर्जी नेड़े बह जाए। तो कई दूर दराजे बैठे पत्थर रूप भुल जाते हैं, अपनी होंद मिटा लेंगे, तो गुरु का ही रूप हो जाते। वो पानी में बैठ के पानी च घुल गए, वो पानी का ही रूप बन गया पतासा। इस तरह जो कोई मिलने मिलने सिख ऐसे होते जिन्होंने सच्चे पातशाह की मेहर होती है, वो गुरु का ही रूप हो जाते हैं। हर जन भी एक है, एक विचार कृष्ण। सिख ने की करना, अपना कीर च धाम बनाए गया तन बुद्ध सो दीपक ज्यों बुझिया है। इस शरीर को धीरज का घर बनाना है, काले नहीं पैना, सहनशीलता बड़ी जरूरी, धीरज बड़ी जरूरी, सहज बड़ा जरूरी है। ते बुद्ध से दीपक ज्यों बुझिया है, इस सिख की बुद्ध बड़ी उजली होनी चाहिए, गुरु के दसे मार्ग से चलने वाली। यही बेनती करने कि ये जो असी काफिला तैयार करना है, ये आप हिम्मत के नाल तैयारी करिए, सारे रल मिल के हमला मारिए। जो साढ़े इच्छावां ने कि ये जो कृतियां आ गई उन्होंने विरुद्ध लहर पैदा करके असी अपने बच्चों को गुरु के नाल जोड़ना है, गुरु वाले बनाना है, ते नया समाज सिरजना है। ये गुरबाणी कली सिखा वास्ते थोड़ी है, ये तो मनुख मात्र ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਪਰ ਲੋੜ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬਥੇਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਾਰਸੋ। ਚੜ੍ਹ ਵੜ ਕੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਸਾਥ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ बड़े बड़े भागा वाले हैं कि अज जिथे असी, क्योंकि ये सियाने लोगों की सियानी होंगी है। देखो मुश्किल होनिया कोई वड्डी गल नहीं, पर जिहड़े सियाने लोग होंगे वो मुश्किलों का हल लभण तुर पैंदे। कोई भी चीज है मजबूत हमेशा सानू मुश्किल ही आउंदियां। जे जीवन दे विच मुश्किलां ना हम प्रॉब्लम्स ना होण तां असीं मजबूत नहीं बन सकते। मजबूती दे लई तुहानूं वध तों वध क्रिटिकल सिचुएशनस दे विच लगना पैंदा है, और जिन्ने तुसीं सेक दे विचों प्रॉब्लम्स दे विचों लंघदे हो उन्ने ही आपां ज़्यादा मजबूत हुंदे हैं। फीफा वर्ल्ड कप लगे अपन पता सारा फुटबॉल का बड़ी बढ़िया गेम है। ते अपना गोल ची जे गोल दे विच खड़ा ही नहीं है तो गोल करना कितना आसान है।
ਹੁਣ ਜੇ ਗੋਲਚੀ ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੋਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਗੋਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਸਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਡ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲਚੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਮਾਰਦੇ ਦਾ ਝਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਭਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ 3 ਰੂਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣਾ ਨਾ, ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। तो विकी ने उस गल प्रति बड़ी डिटेल से डिस्कस किया और बड़ी चढ़ती कला के नाल डिस्कस किया। मैं इस गल के लिए धन्यवाद भी करदा है ते परमात्मा की अरदास भी करदा कि गुरु साहब बख्शिश करें, इन्हां नूं होर भी चढ़ती कला बख्शण ते कौमी सेवा कार्यां दे विच हिस्सा पा सकण। हुण आपां गल कर रहे हैं कि जिंदगी च प्रॉब्लम्स आउणियां, उसे तरीके नाल आपां नूं कोरिलेट कर रहे हैं कौमां दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ जिस भी तरीके दे नाल ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਸਤਿਆ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛਵੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਪਏ। ਭਾਈ ਬਿਰਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਬਿਰਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਭਾਈ ਬਿਰਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਿਰਲਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣੀ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਰਮਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਹੈਗਾ ਅਥਰਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਰੂ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਮੁਰਗਾ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਵਾ ਛਕਣਾ, ਬੈਠਾ ਮੁਰਗਾ ਮਾਰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਥੀਆਂ ਲੜਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਤਿਆ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਡਰਮ ਪੀਤੇ ਤੇ ਛਵੀਆਂ ਟੰਗੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਡੁੱਬ ਗਈ ਨਾ। ਬਹਾਦਰੀ ਕੱਲੀ ਡੌਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਡੌਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੜੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਨ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਤਨ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੌਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ, ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਮਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਵਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਲੜੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਐਡਾ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਲੜੇ। ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਭਾਵਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ।
तेनों वडियाई मिलनी है, तू जित जाना है। वो दुनी चंद पता की कहता, कहता हाथी ने तो मैनू मार ही देना है, पिछों तुसीं फिर वडियाइयां करी चले जे, हाथी ने तो मैनू मार ही देना है, तुसीं पिछों फिर जदों ये गल कही ना हुण ओदा कि कमांड हो गया। बाद च गुरु तो बेवकूफ होया, कंध टप के गया, घर जाके सप लड़ के मरिया। वैसे भी इत्थों गुरु साहब ने सिक्ख्या देनी सी भी जेडे गुरु तो बेवकूफ होंदे सप लड़ के मरदे, फिर कोई बड़ जे सप लड़न दे एक मुहावरा ही हुंदा है, बिंके बुरे तरीके नाल मरदे आ। चलो दुनिया च सप लड़ के मरे, गुरु तो बेवकूफ होने वाला तो यही हाल हुंदा। ते गुरु साहब कहते कोई गल नहीं, साडा बचित्तर सिंह है, जो किसी ने जाके दस्सिया जी थोड़ा हाथी दा भज गया, गुरु साहब ने तुझे हाथी कहंदे सी, दुनिया दा हाथी ओदा भज गया। गुरु साहब कहंदे साडा बचित्तर सिंह है, बचित्तर सिंह दा कद 5.5 फुट दा सीगा, इतिहास कहंदे पतला जिहा शरीर सी, पतला जिहा शरीर ते जदों जाके दस्सिया ते बचित्तर सिंह कहंदा मन बड़ा मजबूत सी, कहंदा गुरु साहब ठीक है जी, तुसीं कहदा ते लड़ लिया, तुसीं हाथी तां मर गया जी, तुसीं कहदा हाथी नाल लड़ना, हाथी तां मर गया, हाथी तां मर गया, ਇਹਦਾ ਹੁਣ बस ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਮਸਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਵਰਗੇ, ਜਕਰੀਆ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਨਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੱਚ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਹੋਤ ਦੇਖੇ ਖੇ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਜਦਾਂ ਮਾਤੇ ਪਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਅਨੂਪ ਅਤੰਗ ਸਰੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਕੋਟ ਤੁਰੰਗ ਕੁਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ ਪਾਉਣਗੇ ਗਾਉਣ ਕੋ, ਜਾਤ ਨਵਾਰੇ ਭਾਰੀ ਭਜਾਣ ਕੇ ਭੂਪਰ ਭਲੀ ਦੇ ਨਿਆਮਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਜਾ ਕੇ ਏਤੇ ਭਏ, ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਪੈ ਭੂਪਤ ਤੇ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਥੇਰੇ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਗੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਚਲੋ ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਰ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਝੂਠ ਤੇਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਵਣ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇਰੀ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ 1.25 ਲੱਖ ਝੂਠੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕਰੀ ਹੋਣੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ ਉੱਜੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਗਾੜੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ, ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਅਬੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖਾਲਸਾ, ਸੁੱਧ ਸੱਚਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ।
ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ? ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਲੇਬਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੋਚੋ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਦਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਤਾ ਸੱਜੀ ਕੋ ਸਾਜਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰੀ ਬਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਰੀ। ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਬਰਾਉਣੇ ਆ, ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਘਬਰਾਉਣੇ ਆ, RSS ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਘਬਰਾਉਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪ ਦਾ ਘੜੇ ਭਰਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਲੜਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਗੱਡ ਗਿਣਤੀ ਜਥੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੇਸਰੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਮਤਭੇਦ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਾ ਮਤਭੇਦ ਤਾਂ ਜਾਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਘਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਭੇਦ ਇਹਨਾਂ ਮਤਭੇਦ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ